Welcome students, we are learning the 9th chapter, that is natural disaster management, and in that chapter we are now learning the second natural disaster, that is the fire. And in previous period we have learned the types of fire. Which how many types are we learned? We learned the 5 types of fire, that is type A, B, C, D and E. Then in this period we are going to learn the methods of fire extinction, means how we can control that fire, how we can stop that fire. These methods are called as methods of fire extinction. Okay, extinction means total finishing, how we control the fire totally. There are three types, there are three main methods to control the fire or to extinct the fire. First is the cool out. First method is known as the cool out method, and in case of that cool out method we use the water. In case of types of fire, we have learned the in which cases we can use water. We have already learned. In which type of fire we can use water? We can use water in case of solid substances. We can't use water in case of oil substances or in case of liquid substances. In case of gaseous substances, we can't use water. We can use this method only in case of solid substances. What we have to do? We have to do the spreading of water around that fire. We do not directly put the water in that fire, means it may causes more explosion, but we have to do all cooling effect around the fire. म्हणजे आपल्याला वॉटर कसं यूज करायचं आहे, डायरेक्टली त्या आगीमध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं नाहीये. त्याच्याऐवजी आपल्याला काय करायचं की ती आग बाहेर पसरू नये. समजा पर्टिक्युलर ठिकाणी आग लागलेली आहे तर त्याच्या भोवती आपल्याला पाण्याचं रिंगण करायचं आहे. तुम्ही तुमच्या गावामध्ये होळी पेटवताना पाहिलं असेल की त्याच्या भोवती ओलं केलं जातं पूर्ण. ते का केलं जातं की चुकून बाहेर त्याचा काही परिणाम होऊ नये. बाहेर जे थांबलेले जे लोक आहेत होळीच्या भोवती त्यांना त्या आगीचा काहीही दुष्परिणाम होऊ नये याच्यासाठी पूर्ण होळीच्या याच्या भोवती पाणी टाकलेलं असतं आणि पूजा करताना स्त्रिया त्याच्या भोवती पाणी टाकत जात असतात. मीन्स कूलिंग इफेक्ट इज देअर. याला काय म्हणायचं? कूल आउट. म्हणजे कूलिंग इफेक्ट येण्यासाठी बाहेरच्या वातावरणामध्ये ती आग पहिल्यांदा आपल्याला आहे तिथंच आपल्याला तिला कंट्रोल करायचं आहे. तिला जास्त पसरू द्यायचं नाही आहे. वी हॅव टू कंट्रोल दॅट फायर ऑन दॅट स्पॉट ओनली. टू अवॉइड द फर्दर स्प्रेडिंग वी यूज दॅट कूलिंग इफेक्ट. ओके, त्याला आपण कूल आउट असं म्हणतो. त्याच्यामुळे काय होतं की जिथं आहे तेवढंच जळणार. बाहेरचं जे आहे वस्तू त्यांना ती आग लागणार नाही. हे पहिल्यांदा पाहिलं जातं की बदल्या ह्याला विझवण्याच्या प्रयत्नामध्ये काय होतं ती पुढे पुढे वाढत जाते. त्याच्यामुळं टू स्टॉप द फायर ॲट दॅट पॉईंट ओनली दॅट कूलिंग इफेक्ट इज यूज. अँड हाऊ दॅट कूलिंग इफेक्ट इज यूज्ड? दॅट कूलिंग इफेक्ट इज यूज्ड by making a round of water around that fire point. Okay, then next method is the suppress the fire. Which is the next method? Suppress the fire. What is meant by suppress? दाबून टाकणे. आपल्याला आगीला दाबायचं आहे. मग कसं दाबणार? How can we can suppress the fire? The fire can be suppressed by covering on it some layer of solid substances. In case of liquid type of substances fire, we can only use this method. Which method? Suppress the fire. So to control the fire which is caused due to electricity or due to oil, sand or soil can be used, and we spread the froth like substance on it. Further, one advanced technique is given to fire brigadiers. The foam or froth like substance is given to them, and that froth like substance is spread on that fire. फ्रोथ म्हणजे काय? फेसासारखा पदार्थ त्या आगीवर पसरवला जातो आणि त्याच्यामुळं ती आग काय होते? कंट्रोल येते. सँड आणि सॉइल तर आहेच, त्याच्यानंतर ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमध्ये फ्रोथ लाईक सबस्टन्स इज सप्रेस्ड ऑन दॅट फायर अँड दॅट फायर गेट कंट्रोल्ड. हाऊ? बाय सप्रेसिंग. आता समजा जर आग लागली असेल आणि त्याच्यावर समजा छोटी असेल कागद वगैरे तुम्ही जळत आहात आणि त्याच्यावर जर तुम्ही पटकन जर वरून जर काही मोठा पुष्टा किंवा मोठा कपडा किंवा जाडसर असं काही टाकलं तर ती काय होते? तिथंच स्टॉप होते. याचा एक्सपेरिमेंट करून पाहू नका. बिकॉज प्लेइंग विथ फायर ऑर एक्सपेरिमेंट विथ फायर इज व्हेरी मच डेंजरस. पण तुम्ही जर कधी असा अनुभव घेतलेला असेल, पण हा प्रत्यक्ष अनुभव कोणीही घेऊ नका. ठीक आहे. सप्रेस द फायर इज द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड ऑफ द फायर एक्सटिंक्शन.
Then third method, keep away flammable substances. Which is the third method? We have to keep away the flammable substances. Which are the flammable substances? Like paper, wood, some type of oil. If in any accidental case the fire occurs and you are there, then firstly remove the some flammable substances. आता तुम्ही पाहिलेलं असेल बऱ्याच चित्रपटातून वगैरे, जेव्हा आग लागलेली असते तेव्हा सगळेजण काय करतात, घाबरून बाहेर पडतात. पण त्या आगीच्या भक्षस्थानी पडणारे जे काही पदार्थ आहेत, फ्लेमेबल जे सबस्टन्सेस आहेत, ते कोणीही बाजूला करत नाही. त्याच्यामुळे ती आग काय होते, पुढे 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 वाढत जाते. द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द फायर इज कीप अवे फ्लेमेबल सबस्टन्सेस. म्हणजे ते जे काही तिथं अडथळे असतील त्या घरामध्ये किंवा त्या ठिकाणी ज्याला आग लागू शकते, ते अडथळे आपण बाजूला सारत जर पुढे गेलो. आता आपल्याला वॉटर यूज करण्यासाठी किंवा फायर ब्रिगेडला बोलवण्यासाठी सॉईल किंवा सँड आणेपर्यंत आपल्याला वेळ आहे, आपण बाहेर जाणार आहोत, ते आणणार आहोत, मग तेवढ्या वेळेपर्यंत ती आग वाढणार आहे. मग ते करण्यासाठी बाहेर पडत असतानाच आपण जर वाटेतले अडथळे जे आहेत, फ्लेमेबल सबस्टन्सेस जे आहेत, ते जर आपण दूर करत करत पुढे चाललो तर काय होईल, आपण जे मटेरियल आणून आग विझवणार आहात तोपर्यंत ती आग काय होईल, कंट्रोलमध्ये राहील. मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड इज द कीप अवे flammable substances. All flammable substances are kept away from the fire. The substances like wood, coal, then paper, cloths, all substances are keep away from the fire. And stirrer pump is the best device to put small fires. जे काही स्टिअर पंप असतो म्हणजे प्रेशरनं जो पाणी मारायचा जो पंप असतो, तर तो पंपने जर आपण फायरला जर हे केलं तर दिस इज द मोस्ट effective method of fire extinction. Okay, it sprays water in all direction. Why it is most effective? Because it spreads water in all direction. Then we can also call the fire brigade, and the fire brigadiers also use that steer pump. So these are the main three methods, which are, first is the cool out. How to cool out we have learned. Then suppress the fire, we have to suppress that fire. Then next, keep away flammable substances. हे flammable substances जे आहेत ते काय करायचे, बाजूला काढायचे. Then next point is the precaution and safety measures. Which is the next point? Precautions and safety measures. While learning the chapter, we have to also learn the precautions. What are the precautions that we have to take from protect us from that natural calamities? And when such natural calamity accidentally occurs, then what safety measures we can use in that time? Then precautions and safety measures. One means precautions. First precaution is the switch off regulator. First precaution, switch off the regulator at night. Switch off the regulator of your gas, switch off the all regulators, or switch off the all electrical connections in your home or house while sleeping at night, and also when you are going to outside. Means in both cases, at night also and when you are at outside the home, then switch off all these flammable substances in your home. जे रेग्युलेटर असतं आपल्या गॅसच्या सिलेंडरला, ते रात्री आपण आठवणीनं बंद करायचं. त्याच्यानंतर जे काही मेन स्विच आहेत आपल्या घरातले इलेक्ट्रिकलचे, ते सुद्धा रात्री बंद करायचे. आणि जर तुम्ही घराबाहेर जात असाल 1-2 दिवसासाठी असो की 1-2 तासासाठी असो, जेव्हा तुम्ही घराबाहेर पडता आपलं लक्ष नसतं, एखाद्या वेळेस दिवा चालू असतो आपल्या देवघरामध्ये, त्याच्यानंतर जर उंदराने वगैरे जर आपल्या गॅसची नळी जर कट केली तर आपण घरात नसतानाही त्याचं आग लागू शकते. त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्ही घरी नसता तेव्हा तुम्ही स्विच ऑफ करायला शिका. मीन्स switch offing the regulator and switch off the all electrical appliances in your home. जे काही तुमच्या घरामध्ये इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत, जे काही वस्तू आहेत, त्या सर्व काय करा, स्विच ऑफ करा when you are at home or when you are going outside the home. तुम्ही जर घरी कोणी नसेल तर तेव्हाही वापरत नसेल तर तुम्ही ते स्विच ऑफ करा, कारण त्याच्यामुळे तुमची इलेक्ट्रिसिटी सेव्ह होणार आहे आणि एकतर तुम्ही प्रिकॉशन्स मेजर म्हणून त्याचा उपयोग करणार आहात. देन नेक्स्ट इज द टू मेक अदर्स अलर्ट अँड कॉल शाउट लाऊडली. नेक्स्ट सेफ्टी मेजर, जर असा ॲक्सिडेंट ऑकर झालाच तर काय करायचं, टू हेल्प ऑर टू अलर्ट अदर्स अँड कॉल फॉर देम हेल्प. म्हणजे जर तुमच्या घरी जर
किंवा तुमच्या शेजारी जर काही असा ॲक्सिडेंट घडत असेल, जर त्यांनी जर तुम्हाला अलर्ट केलं तर तुम्ही तुमच्या घरचे जे गॅसचे वगैरे लाईटचे कनेक्शन जे आहेत ते बंद करू शकता. दिस नॅचरल कॅलॅमिटी इज व्हेरी मच डेंजरस. इट इज नॉट स्टॉप्ड ॲट वन पॉईंट. ती एका ठिकाणी थांबते का? नाही थांबत. तर ती एका ठिकाणाहून दुसरीकडं असं सारखं सगळीकडे ती पसरत जाते. मग आपल्याच घरी जर काही ॲक्सिडेंट होत असेल किंवा शेजारच्या जर घरी काही होत असेल तो आपल्यापर्यंत येऊ नये म्हणून आपण त्याच्यासाठी काय करणार आहे? शाउट लाऊडली अँड अलर्ट ऑल ऑफ विच आर युअर अराउंड अँड देन कॉल देम फॉर द हेल्प. हे करणं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द कॉल फायर ब्रिगेड. मोस्ट इम्पॉर्टंट. सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये नंबर आहेत ॲम्ब्युलन्सचे, फायर ब्रिगेडचे. किती आहे कॉल ब्रिगेडचा नंबर? 101 इज द नंबर फॉर फायर ब्रिगेड. माहीत नसेल तर लिहून घ्या, आहे की नाही? व्हॉट इज द नंबर? 101 इज द फायर ब्रिगेड्स कॉल. देन ॲम्ब्युलन्स ऑल्सो. All types of numbers are given in your cell phone. Then call that fire brigade. Then next and last preventive measure is provide information to the fire extinguisher. Means provide or collect the information how to use the fire extinguisher. Small types of fire extinguishers are in their market. आपल्या शाळेमध्ये पण होते बघा असे छोटे लाल सिलेंडर होते ज्याच्यावर फायर एक्सटिंग्विशर असं लिहिलेलं होतं, पण त्याचं यूज कसा करायचं हे कुणालाही माहीत नव्हतं. मीन्स गिव द इन्फॉर्मेशन टू पीपल्स ऑर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन टू एव्हरी वन हाऊ टू यूज दॅट एक्सटिंग्विशर. म्हणजे हे काही एक्सटिंग्विशर जे आहेत ते जर सिलेंडर जर अवेलेबल नसतील तर निदान ह्या तरी मेथड्स माहीत पाहिजे आपल्याला की हाऊ टू यूज द एक्सटिंग्विशर्स. नॉट ओनली फायर ब्रिगेडियर सिलेंडर्स और CO2 सिलेंडर्स आर नॉट ओनली द मेथड टू एक्सटिंग्विश द फायर. एकमेव मेथड आहे का तीच? नाही. This is also the extinguisher. These are also all the extinguishers. Cool out, suppress the fire. These are also the domestic extinguisher which are present in our around. हे आपल्या सभोवताली असलेले आहेत. याचा वापर कसा करायचा हे आपल्याला माहीत पाहिजे की कोणत्या प्रकारच्या आगीला कोणत्या प्रकारचं मेथड वापरायचं. हे जर माहीत असेल तर आपण निश्चितच अशा प्रकारचे जे कॅलॅमिटीज आहेत त्याला आपण आटोक्यात आणू शकतो. वी कॅन कॉन्फिडेंटली हँडल सच टाईप ऑफ नॅचरल कॅलॅमिटीज विदाउट फिअरिंग, विदाउट एनी डेंजरिंग. वी कॅन ऑल्सो ओव्हरकम ऑन दिस सच नॅचरल कॅलॅमिटीज. सो वी लर्न द 2 types of calamities, that is earthquake. In case of earthquake also we have learned the methods and precautions, and in case of fire also we have learned. Then in next period we are learning the landslides. Okay, thank you very much.